start the worship. Okay, thank you. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀਦੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਠਹਿਰੀ ਠਹਿਰੀ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा बंधन टूट गए रुक गए सुख गए गम भी मुक गए खुदा बंधन टूट गए गम भी मुक गए खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया मिलिया ठहरी बरकत आई है खुदा नाले उमड़ जांदा क्या रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा नाले उमड़ जांदा क्या रखदा हर पल दा मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा ना मैं अपना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा ना मैं अपना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा ईमान जो मैं करिया कल यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया ईमान जो मैं करिया कल यीशु दा पढ़िया उन तरस मेरे ते खा मैनू चंगा भी करिया चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां तरना मेरे जह पापी नू चंगा यीशु ने करना यीशु जीवन दा दरिया विच चौंदा हां तरना मेरे जह पापी नू चंगा यीशु ने करना ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जैसा सोना है खुदा ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जैसा सोना है खुदा ना कोई लभया ना कोई होना यीशु जैसा सोना है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा बरकत आई है खुदा बरकत आई है
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Sister Jyoti. I think you're going to sing another song too, right? Yes. हाँ जी. नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, उसकी राहों पे चलता रहूं उम्र भर, बीत जाए यूं ही जिंदगी का सफर, फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं, फजल कर तू अता, मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का वतन छोड़ना है मुझे, वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, उसका रास्ता बड़ा छेद से तंग है, हर कदम पर मगर वो मेरे संग है, वो मेरा रहनुमा मैं तो कुछ भी नहीं, वो मेरा
खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का बदन छोड़ना है मुझे। खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बदन का बदन छोड़ना है मुझे। वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं, वो ठिकाना मेरा मैं तो कुछ भी नहीं। होके उससे जुदा, होके उससे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। आमीन, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Sister Jyoti. बहुत beautiful voice है and worship ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ anointing ਸੀਗੀ. God bless you and use you for his mighty work. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ और बहुत पावरफुल वर्ड ही इज गोइंग टू प्रीच। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड सी कि जो मैंने पता लगा पास्टर जी ने केड़ा टॉपिक चूज किया होया है एंड गॉड रियली ब्लेस्ड हिम विद द वर्ड ऑफ नॉलेज उन्होंने कोले बहुत है एंड आई एम प्रीटी श्योर अज आप सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ स्पिरिचुअली ਤਿਆਰ ਕਰੋ एंड जिदा तुसी सब जानते हैं पास्टर संतन सिंह जी है जो ही इज फ्रॉम सिंगापुर। खुशखबरी फैलोशिप उन्हों का चर्च है, उन्हों की सेवकाई सिंगापुर दे विच बहुत है और इंडिया दे विच भी है और बाकी कंट्रीज दे विच भी उन्होंने काफ़ी लोग बहुत जानते हैं और खुदा का काम बहुत ज़्यादा उन्होंने थ्रू हो रहा और बहुत सारिया रूहां सेव हो रही उन्होंने थ्रू। गॉड ब्लेस्ड हिम एंड बिफोर ही स्टार्ट लेट मी प्रे फॉर हिम। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंदों के खुदा बादशाहों के बादशाह सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं खुदा बाप जी आपकी इस पवित्र हजूरी जो हमारे दरमियान है। खुदा बाप जी आपके वादे के मुताबिक आप हमारे बीच हो, क्योंकि कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहाँ पे होता हूँ। खुदा बाप जी जो वर्शिप के थ्रू खुदा बाप जी जो आपका तख्त हमारे बीच लगा खुदा बाप जी, हम उसके लिए आपका शुक्र करते हैं खुदा बाप जी। जबकि हम आपके वचनों में बढ़ने जा रहे हैं खुदा बाप जी, आप हमारी आंखों को जो हमारी स्पिरिचुअल है, हमारे स्पिरिचुअल कानों को खोलना था कि जो कुछ आज हम सुने वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेके आए। हालेलुया जीसस, लॉर्ड जीसस। एंड आई प्रे फॉर पास्टर संता खुदा बाप जी, जब वो प्रीच करें खुदा बाप जी वो नहीं बल्कि आप उनमें होके बोलो खुदा बाप जी। एंड मैं उनको सर से पांव तक आपके पवित्र ब्लड में खुदा बाप जी कवर करती हूँ। हालेलुया, होली स्पिरिट टेक कंट्रोल ऑफ हिम। हालेलुया, थैंक यू। एंड जितने जन इस प्रेयर में हमारे साथ शामिल है खुदा बाप जी, एक एक के साथ होना, एक एक को खुदा बाप जी इस कलाम से बरकत मिले और वो खुदा बाप जी 100% हमारी जिंदगी में वो कलाम फल लेके आए। इन जीसस नेम वी आस्क दिस प्रे, आमेन आमेन। आमेन। जय मसीह की मेरे सारे भैन ते भरावां नूं जय मसीह पास्टर जी। जय मसीह की जी। और सारे जो बच्चे बच्चियां जुड़े हुए आ, पुत्त भतीजे जुड़े हुए आ, अपने पंजाबी दोस्तां ते मित्रां नूं मेरे वल्लों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। जय मसीह मैं जय मसीह की जय तुम सही मैं एक जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जी। ठीक है जी। मैं एक गल कहनी चाहता मेरे भैन भरावां नूं सारे वल्लों एक और जय मसीह की मैं बधाई और तुहाडे वल्लों जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की जी। सो की हुंदा है कि आपां नूं पता है कि जदों इस तरह दे आपां की कहने कि प्लेटफॉर्म दे उत्ते करदा हुंदा कि आपां सामने मिलिए एक दूसरे नूं। जय मसीह की कि आपां एक दूसरे जफ्फियां पा के मिलिए और बड़ा प्यार हुंदा अपना एक दूसरे दे नाल। और खैर हुंदा है कि जदों
ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੈਮਸ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਔਰ ਤਬੀਤਾ ਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ US ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜੂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਬੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬੀਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜੂ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤਬੀਤਾ ਉਹ ਤਬੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੇ। ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਪੂਨਮ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਪੂਨਮ, ਸੌਰੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇਗੇ, ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ, ਵੀਸਾ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਬਦਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ। ਔਰ ਰਾਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੂ ਤੇ ਤਬੀਤਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਭਲਾ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਟਰ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਹਿਰਾਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਬੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜੂਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਰਮਿਆ ਦੀ 29 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਐਡ। ਸਿਸਟਰ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ ਜਰਮਾਇਆ ਚੈਪਟਰ 29 verse 11, those of you who understand English। ਹਾਂਜੀ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ। Unmute yourself, please. तबीता अनम्यूट करके। हो नहीं रहा, हो नहीं रहा तबीता।
ਪਾਸਟਰ ਸੰਤਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। मैं होस्ट ही, मैं को होस्ट हाँ, होस्ट है तविता ही है। तविता माइक तो है कि ना साइड ते निशानी जी, हाँ जी। बाकी दे जिन्हें आवाज सुन रही आ, कोई गल नहीं, आज बहुत सारे अपन कुछ सामने करने पाए, पर परमेश्वर अपने साथ है। हालेलुया। तविता मेरे ख्याल तुसी, हाँ जी ठीक है। हाँ जी There we go. पास्टर जी, आई एम सो सॉरी बिकॉज़ दो डिवाइस स्टार्ट कीते हुए। कोई गल नहीं, सॉरी जी की गल आप करदे ही हाँ हैं जी, हाँ वो बहुत आज थोड़ा जिहा बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हुई, मोस्टली हुंदी नहीं है। हाँ जी, रिलैक्स तो रहिए, चलो मैं रीड कर दी। हाँ जी, तविता रिलैक्स रहिए, परमेश्वर कंट्रोल हाँ च। जी। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਬਰਕਤ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਰਮੀਆ ਦੇ 29 ਦੀ 11, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਲਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਉਂਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਬੀ ਜਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੋ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਦੋ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਖੰਡੀ ਜਾਂ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਫਟ, ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰੋਫਟ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ ਪੜਿਓ 28 ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਐਦ ਤੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਐਦ ਪੜਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਐਦ ਪੜਿਓ। ਜਰਮਾਇਆ 28 verse 3। बस ठीक है। हाँ, चैप्टर 28, हाँ जी, केड़ी वर्स पास्टर जी? ਤੀਜੀ verse 3। बस 3। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ 28 ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਨਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਫਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇਣੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਣੀ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਲਿਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ 29 ਹੈ ਨਾ, 10ਵੀਂ ਐਦ ਪੜਿਓ ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਚੈਪਟਰ 20। ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਬਾਬਲ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। verse 10 ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ?
ਹਾਂਜੀ, ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਲ ਵਰਿਆਂ ਤੀਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਓਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਖਿਆ ਤਬੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ 70 ਇਅਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਨਾ। 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਝੂਠੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਜਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 70 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾਗਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਣੇ, ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੋ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਲੱਭਦੇ ਆ, YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਬਣੂਗਾ, ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਭਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਬੀ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਐਡੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜੀਸਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਗੀ। ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਈਟ। ਜੀਸਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਲੋ ਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨਿਆਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਣ ਕੇ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨੂੰ? ਸੋ COVID-19 ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਸ ਇੱਕ ਮਹਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਡਿਸਇਲੂਜਨ,
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮੰਨੀਏ ਕੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਣਾ ਖਣਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਵੀਤਾ ਭੈਣ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹਾ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਏਦਾਂ ਕਰ ਆ ਨੱਪਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਜਰ ਔਨ ਦ ਮਾਈਨਰਸ ਐਂਡ ਦ ਮਾਈਨਰ ਔਨ ਦ ਮੇਜਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਚਨ ਵੰਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਯਰਮਾਇਆ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਪ ਐਂਡ ਅ ਫਿਊਚਰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਹਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਬਣੂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ? ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਪਸੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਉਸੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਨ ਦਾ ਔਰ ਡਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਡੈਸਟਨੀ ਇਨ ਗੋਡ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਖੈਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਆ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੂਜ਼ ਟੂ ਨੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ 4 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੇੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਕਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ। ਵੀ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ, ਵੀ ਵਿਲ ਲਿਵ ਵਿਦ ਅ ਪਰਪਸ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਉਡੀਕਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ
ਲਾਈਵ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਾਇਆ 43 ਖੋਲਿਓ, ਇਸਾਇਆ ਦੀ 43 5 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਸਾਇਆ 43 verse 5 to verse 7। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਾਇਆ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਚੈਪਟਰ 43। ਹਾਂਜੀ 43, ਹਾਂਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਐਂਡ ਵਰਸ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? 5 to 7, 5 ਤੋਂ ਅੱਛਾ 7। 5 to 7, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, whom I created for my glory, ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਹਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਧੋ ਤੋਂ ਫਲੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,
ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਪਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ। ਜਿਗਸੋ ਪਜ਼ਲ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਜਿਗਸੋ ਪਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਸੇਕਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਸੇ ਥਰੋਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਐਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਜੈਨੇਸਿਸ ਉਤਪਤੀ ਪੋਥੀ 12 ਦੀ 1 ਤੋਂ 3, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ, ਜੈਨੇਸਿਸ 12 1 to 3। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਟੱਬਰ ਛੱਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਉਸਾਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਡਮ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੋਆ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਫਰਕ। ਕਨਵਰਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਨਵਰਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਆ ਡਿਸਾਈਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਚੇਲਾ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਫੋਲੋ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਫਿਸ਼ਰ ਆਫ ਮੈਨ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਛੇਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਔਰ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ I will make you a great nation, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੂੰ you will be a blessing, ਵੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। You will be a blessing, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲੂੰਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਘੜੀਸੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ 11 ਦੀ 8 ਪੜ੍ਹਿਓ ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ। Hebrews 11 verse 8। ਸੌਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 올ਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਚ ਜਾਣਾ। ਨਿਊ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਊ ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ Hebrews 11 ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਫਸਟ ਚ 11 ਰਾਈਟ। 11 ਦੀ 8। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਜੀ। ਚੈਪਟਰ 8 ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ no chapter 11 verse 8। ਹਾਂਜੀ ਚੈਪਟਰ 11 verse 8 ਓਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਨੇਚਾ ਸੀ। ਆਮੇਨ। verse 10 ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ? Verse 10 ਅਬਰਾਹਮ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਤੇਰਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ। ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਲੈਂਪ ਟੂ ਆਵਰ ਫੀਟ, ਲਾਈਟ ਟੂ ਆਵਰ ਪਾਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੋਲ ਮਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੇਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ, ਰਾਈਟ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, for he was looking forward to the city with foundation। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਉਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਰਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਸਟਰ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੁਆ ਸੀਸਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਆਰਾਮ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਸੀ ਜਿਹੜਾ,
ਹਨਾ ਯੂਸਫ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਕੂਬ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 37 ਵਰਸ 36। ਉਤਪਤੀ 37, ਅਮਰੀਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 37 ਔਰ 36। ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਮਿਦਿਆਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੋਟੀਫਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 39 ਵਰਸ 1। 39 ਵਰਸ 1। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਪੋਟੀਫਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਵੀਸਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, US ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ, 39 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਇੱਕ ਸਫਲ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਮਿਸਰੀ ਪੋਟੀਫਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਵਿਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ God was with him। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਭਲਾ? ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ, ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਵੇਚਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, कैसे है ना आपको दिक्कत होगी। आवाज पे बंद हो गई। मास्टर जी मैंने म्यूट किया था। हाँ हाँ हाँ। सिस्टर वीरो ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਵੀਰੋ ਜੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ God was with him। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਐਸਟਰ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
ਐਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰੀ? ਉਹ ਔਫਨ ਸੀਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਤੀਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਯਹੂਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। Amen. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਊਗੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਭੈਣ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਡਿੰਪਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦਿਆਂ। ਹੋਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਸਟਰ ਪਾਸਟਰ ਮਨਜੀਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸਟਰ ਕੌਣ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਕਲ ਸੀਗਾ ਮੋਰਦੇਖਾਈ, ਰਾਈਟ। ਉਧਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ। ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਐਸਰਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਵਸ਼ਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਐਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਗੱਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰਾਣੀ ਲੱਭ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਭਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਂ। ਔਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਐਸਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ ਐਸਟਰ, ਔਰ ਐਸਟਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਐਸਟਰ ਉਸ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠਾਂ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਯੂਸਫ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੂਸਾ ਵੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਫ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਐਸਟਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਆਪਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਟਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ,
ਭਲਾ ਯੂਸਫ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਐਸਟਰ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਡੈਨੀਅਲ, ਨਹਿਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਲੈਟ ਗੋ। ਲੈਟ ਗੋ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਐਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਜਾਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੈਟ ਗੋ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਨਹੀਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਮਨਸ ਚੈਪਟਰ 4, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 4 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਐਤ ਤੋਂ ਸਿਸਟਰ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। verse 18, okay। ਹਾਂ 18 ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 21 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ, 3-4। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਲਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਊਟ। ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕੂਗਾ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੱਕ ਕਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ੱਕ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਆ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੋਪ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਪ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ? ਸ਼ੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। We have to let go the doubt। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਯੂਸਫ ਵੱਲ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯੂਸਫ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੋਥੀ 50 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 21 ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ ਚੈਪਟਰ 50 18 ਤੋਂ 21। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈ-ਭੀਤ ਨਾ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। 21 ਅਧ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਸ ਲਈ ਭੈ-ਭੀਤ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰੋ ਹੁਣ ਸੂਤ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੋਟ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਪੱਕੀ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ? ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਚੂਰਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਦੇ ਸੀ ਭਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਿਉਣਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਆਊਗਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਯਹੂਦੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਜੇਕਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਅਜੇ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 12 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 12 ਕਬੀਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ 12 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸਰਾਇਲ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮਸੀਹਾ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਥਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਵਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਆਪਦਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਆਪਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਐਸਟਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਹੁਣ ਐਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹਟਿਆ ਕਿ ਐਸਟਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪੱਛੋਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਮਰੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਐਸਟਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਾਜਾ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੋਰਦੇਖਾਈ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਰਦੇਖਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਐਸਟਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਕਲ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਨਾ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਮਿਲੂਗਾ, ਰਿਸਕ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਤੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਐਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਐਸਟਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਤੀ। ਕਿਵੇਂ? ਐਸਟਰ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬੀਤਾ 4:16। ਐਸਟਰ ਚੈਪਟਰ 4:16। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਦਕਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਐਸਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾबिक ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ। ਐਸਟਰ ਚੈਪਟਰ 4:16। ਹਾਂਜੀ, verse 16। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਰਟ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਆਪਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦੋ। ਚਲੋ ਪਾਸਟਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਛੱਡਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ? ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੇਂਟ ਪੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਲਿੱਪੀਅਨ 3:7 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ।
all that was gained to me today I consider it like lost like a dung. ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਈਟ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਭਲਾ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਗਿੱਲਾ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪੇ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲੂਗਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਗਿਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਰਲਡ। ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਰਾਹਮ, ਯੂਸਫ, ਐਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਅਬਰਾਹਮ ਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਜੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿੰਦਾ, 12 ਕਬੀਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਰਾਈਟ। ਅਬਰਾਹਮ, ਆਈਜ਼ੈਕ, ਜੇਕਬ, ਆਈਜ਼ੈਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇਕਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 11 ਸੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਯੂਸਫ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੌਮ ਬਚ ਗਈ। ਔਰ ਐਸਟਰ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕੌਮ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਕੰਫਰਟ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਯੂਸਫ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ? ਰਾਈਟ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਮਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਜਿਸਮ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅਸੀਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ
ਔਰ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੂਹੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਯਕੂਬ ਦਾ ਇਹ ਖੂਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਮਾਇਆ ਦੀ 1:5 ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਬੀਤਾ, ਛੇਤੀ ਦੇਣੇ। ਜੀ ਜਰਮਾਇਆ 1:5। ਹਾਂਜੀ 1:5। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਨਬੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣੋ। ਟਾਈਮ, ਸਪੇਸ ਤੇ ਮੈਟਰ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ। ਮੈਟਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਪੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤਬੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਿਓ, the lamb was slain before the foundations of the earth, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੇਲਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਡਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਦਮ ਨੇ ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਈਟ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਈਆਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਧੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਣੀ 40-44 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ।
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਚੱਲਣ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਰਾਹ 'ਚ ਛੱਡਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ 1:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬੀਤਾ ਪੜਿਓ। ਫਿਲਿੱਪੀਨ 1:6। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਈਏ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਛਲ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ, ਟਿੱਠੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਢਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਵ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੇਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੇਵ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਹਾਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪੱਤ ਖੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਵ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਕਰੋ, ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੋਰਡ। Praise you, my Father. Praise you, Lord Jesus. Oh, Rabba Shida Rabba Ko Rabba Karaba Kasanda Rabba. Oh, Reba Baba Balaba Toro Moko Shende Rabba Korea Kori Baba Balaba Sanda Rabba. Thank you, Jesus. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਆਵੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੂ ਲਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਿਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਵੇ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੜੋ ਔਰ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੀਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਆਨਰ, ਸਾਰੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰਾ ਆਦਰਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਓ ਸਲੀਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। Thank you, my Father. I give you all the glory, give you the honor, and give you the praise. I thank you, my Father, that you are a gracious and holy God. You love us, oh God. You love us so much, oh God, that you gave your life, oh Lord God, for us, Lord. And you love the Punjabi people. I pray, oh God, may there be a healing, oh Lord, a healing that will come upon our people, oh God. Lord, we want to praise you that you called us, you chose us, Lord. Tusi sanu chuniya, Prabhu ji, assi nahi ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਝ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਗॉड ब्लेस। थैंक यू। मैं बहुत सारा टाइम ले लिया, मैंने टाइम नहीं दिया। ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਵਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਖੁਦਾਵੰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਗॉड। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫॉर द ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਸੇਜ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸੋ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਡ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਆਈ ਗੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੀਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ
ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈਮਸੀ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਵਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ। Thank you everyone and thank you so much for joining us and ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ every 3 month ਹੋਇਆ ਕਰੇ 2 to 3 month ਮਤਲਬ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਰਾਮਜੀਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਮੱਲੂ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੂਰ ਮੱਲੂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਰਾਮਜੀਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਰਾਮਜੀਤ ਜੈਮਸੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂਰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੈਮਸੀ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੈਮਸੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਫਿਲੀਪਾਈਨ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। Thank you, Pastor Ji. God bless you. It was nice sermon. Very well preached. Thank you. Thank you. God bless you. Pastor John? No, I'm Pastor Rajiv from Delhi. Okay. Oh, Pastor Ji, thank you so much for joining, brother. Thank you. Thank you very much. God bless you. Thank you. God bless you, brother. Anji. The wonderful time and quality time we enjoyed with you. Thank you so much. Through you with God. Yes. Only through us.